सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों। अज आप करन जा रहे हैं जी ईमेल के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, कल आप ईमेल का टॉपिक किया भी सारे ने पूरा वधिया बहुत वधिया टॉपिक हो गया कल अपना। तो वो ही आप ईमेल के की करने प्रश्न उत्तर करने आ। ईमेल रिलेटिड की करने आप प्रश्न उत्तर करने भाई ध्यान नाल सारे ने करने आ। देखो एक तो मैं होर खुशी की गल दसनी सी अपने एक पहले वीडियो लाइक करो। एक पेपर होया सी कल फिश डिपार्टमेंट दे विच PSSB ने पेपर लेता सी। ठीक है, तो वो पेपर जाके तुसी चैक भी कर सकते हो। कंप्यूटर का सारा सिलेबस जिन्ना भी सिलेबस है सारा अपने करवाए हुए विचों आएगा। ठीक है, जे किसी बच्चे ने प्रूफ देखना है, जोड़ा बच्चा मैंने शुरू तो क्लासा ला रहा है कंप्यूटर दी, जोड़े बच्चे ने सारिया क्लासा लाइया गई। ठीक है, ये कोई झूठ वाली गल नहीं है कि जोड़े बच्चे ने कंप्यूटर दी सारिया क्लासा लाइया वो भाई की करो जोड़ा फिश डिपार्टमेंट का पेपर आएगा तो वो जाके देखो वो कंप्यूटर के सारे प्रश्न ही अपने आए हुए है। ठीक है, तो GK भी बहुत हद तक अपनी करवाई हुई आई हुई है, क्योंकि हजे आप GK कंप्लीट ही 40-50% किए उस हिसाब से अपने बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं वो। तो तुहानूं बहुत बहुत इहदी गल दी बधाई दिना गा कि तुसीं बहुत वधिया सही जा रहे हो अपनी जगह पर। तो मैनूं भी अज बहुत खुशी हुई है वो पेपर की। तो घट्टो घट्ट 4-5 बच्चे से जिन्होंने मेरे नाल कनैक्ट होया जिन्होंने पेपर दिता सी, तो उन्होंने अज मैं मैसेज भी किया कि सर जो तुसीं करवाया सी कंप्यूटर का तो GK का सूडे विचों ही आया, कहता असीं होर कोई बुक नहीं पढ़ी सी तो सूडे विचों आएगा ना। जे असीं कोई होर बुक नाल पढ़ी हुंदी एक्सट्रा तो तुहाडा इदों भी वधिया पेपर होना सी, क्योंकि अद्धी नॉलेज सानूं सोथों मिल गई सी, अद्धी असीं आप गेन करते। तो पर वो कहने हुण वधिया लग्या मैनूं, कमेंट भी किया बहुत बच्चे तुसीं चैक कर सकते हो उहदे च जाके इनबॉक्स दे विच। ओके जी, तो करके तुहानूं कहना कि अपनी गड्डी जमा सही प्लेटफॉर्म पर जा रही है, कोई इदां दी गल है नहीं। तो आ ईमेल वाला भाई जो लैक्चर है ला लो। ठीक है, तो ये जेल वार्डन वाले वास्ते पुत्रो, जेल वार्डन वाले ने लाना है लैक्चर। ठीक है, तो जे किसी ने पंजाब पुलिस का पेपर देना गा उन्होंने वास्ते थोड़ा सिलेबस अलग है, मतलब MS Word MS Excel है वो आप जो करा उदों कर लाँगे। ठीक है, जो तुसीं भी करना चाहते हो कर लो, कोई चक्कर वाली गल नहीं हैगी। तो देखो सिलेबस के चैक करना पऊगा कि हैगा कि नहीं। तो जोड़े बंदे ने पंजाब पुलिस के होर कोई पेपर देना उन्होंने वास्ते है ही हैगा ये पेपर। SI का पेपर देना जिन्होंने वास्ते उन्होंने वास्ते भी करना पऊगा ईमेल। देखो जी ईमेल की है, एक कल जो मैं लैक्चर शुरू किया सब तो पहले ही दसिया मैं तुहानूं ईमेल की है। कहने एक इंटरनेट सर्विस है, एक इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ रिफरेंस है, ਜਾਂ दोनों चीज़ां ਜਾਂ नन ऑफ दीज है। जी भाई ईमेल है, ईमेल का मतलब होंदा इलैक्ट्रॉनिक, ईमेल का मतलब होंदा इलैक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का मतलब होंदा। तो भाई ईमेल की है, एक इंटरनेट सर्विस भी हैगी है तो इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ रिफरेंस भी हैगी है। तो आंसर नंबर बोथ इहदा आंसर नंबर आ गया भाई C नंबर ऑप्शन इहदा आंसर है कि ईमेल की है कि इंटरनेट सर्विस भी है और एक इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ रिफरेंस भी है। इस तो बाद चलते आप अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न के की पूछ रहा आप तो कहने जी ईमेल है ये आप की कर सकते हैं। ईमेल के आप की कर सकते हैं, कहने राइट लैटर कर सकते हैं कि कोई लैटर लिख सकते हैं, कोई पिक्चर बना सकते हैं, ये डू हेयर कि कुछ होर कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी या प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो देखो भाई जो ईमेल है ये काहदे काम आउंदा, ये आउंदा गा राइट करन दे। मान लो आप किसी को लैटर भेजना, इलैक्ट्रॉनिक लैटर भेजना तो आप ईमेल द्वारा ही भेजांगे अगले को। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर A का आंसर आ गया। आ प्रश्न तुहानूं मैं जो वीडियो शुरू की उरी करवाता सी कि ईमेल दे विच ई दा की मतलब है, कहते इंस्टेंट इलैक्ट्रॉनिक इलैक्ट्रिक इलैक्ट्रॉन। तो भाई यह सही आंसर है, तुम आज कापी से ला लिया करो पहले सही आंसर। तो यह सही आंसर है B नंबर ऑप्शन भाई। ठीक है, ईमेल का ई का मतलब है इलैक्ट्रॉनिक, B नंबर ऑप्शन यह बिल्कुल सही आंसर है भाई। अज मैनू फुगरी चढ़ गई क्योंकि अपना पेपर बहुत पेपर के आ रहा है। ठीक है, तो बहुत वधिया लैक्चर लाओ पुत्रो तुसीं होर भी। हुण ईमेल नूं किस राही भेज सकते हाँ आपां, ईमेल भेजनी किसी को आप कहते राही भेजांगे, ये भी गल करवा के गया तुहानूं मैं। ठीक है, वैब सर्वर राही, ईमेल सर्वर राही, ब्राउज़र राही, क्लाइंट राही। क्लाइंट राही तो भेज नहीं सकते, ब्राउज़र राही भी नहीं भेज सकते। तो आपां ईमेल भेजने वास्ते की चाहिए भाई, आपां चाहिए ईमेल ही सर्वर चाहिए, ईमेल सर्वर चाहिए। सर्वर का की मतलब होंदा पहले तो समझो तुहानूं हरेक तो देखो सर्वर 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 सुनिया होगा। सर्वर का मतलब होंदा कोई चीज़ आपां बंदा सर्व करता। आप होटल 'च जाने, होटल 'च रोटी खाने जाने, आपां कहना थोड़ी सर्विंग बहुत तेज़ है भाई, वो वेटर कहना थोड़े मुझे की सर्व करा जी मैं।
ठीक है, पुछ लेंगे बेटर आप की सर्व करा जी ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਸਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਈਮੇਲ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। 3 ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਗਗਨ ਭੁੱਲਰ @gmail.com, ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਨ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ 1 ਭਾਗ 2 ਭਾਗ 3 ਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਈ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਗਗਨਦੀਪ @gmail.com, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਗਗਨਦੀਪ ਯੂਜ਼ਰ ਮੇਲ ਹੈ, @ਯੂਜ਼ਰ ਮੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ। कहना मतलब कि अपनी किहड़ी साइट है? कमर्शियल। जे .edu लिखा होंगे तो एजुकेशन, .military लिखे मेरा फौज की होगी। ठीक है, आ प्रश्न आया हुआ भाई कल के पेपर के जोड़ा कल पेपर होयागा, कल भी तुहानूं करवा के गया, वो पेपर आया होयागा। आ प्रश्न आया हुआ वो BCC की हुंदागा? कहते बॉय कॉपी केस, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाउन कार्बन कास्ट ते ब्लाइंड कॉपी। तो भाई जो 7वें आंसर है वो है 7वें आंसर नंबर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बी बॉय वाली बिल्कुल सही है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी बिल्कुल सही आंसर है। ਇਹਦਾ मतलब की है ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਐਡਰੈਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਾਈਂਡ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ। ਇੱਕ CC ਹੁੰਦਾ, ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ। ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੇਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਲਾਈਂਡ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫੈਚਿੰਗ ਈਮੇਲ ਇਜ਼ ਮੇਲ ਬਾਕਸ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਓ ਈਮੇਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ POP2, POP3, SMTP ਅਤੇ HTTP ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ SMTP ਕਰਕੇ, ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ POP3 ਕਰਕੇ। ਹੁਣ POP ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੱਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਤਰੋਲ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਸੀ? ਈਮੇਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਮੁੰਡਿਓ? ਈਮੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਕਮਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? DC। ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? 46ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋਏ ਬਿਡਨ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ। ਓਕੇ, ਈਮੇਲ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਈਮੇਲ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਭਾਈ? ਕਿਹੜੇ 71 'ਚ ਆਈ ਸੀ, 72 'ਚ ਆਈ ਸੀ, 72 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ, 56 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਈਮੇਲ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਈਮੇਲ ਭਾਈ ਆਈ ਸੀ, A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰੋ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਈਮੇਲ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਈਮੇਲ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਾਰਾ MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ, ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਅਲਾਓ ਯੂ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਯੂ ਈਮੇਲ ਐਟ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੈੱਟ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੈੱਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਈਮੇਲ ਵਾਂਗੂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਮ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਬ ਮੇਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਬੋਰਡ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਬ ਲੌਗ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਵਿਧਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B, ਵੈਬ ਮੇਲ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਵੈਬ ਮੇਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰੋ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਪੇਜ ਲਿਖਤਾ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੇਜ ਹੀ ਪੜੂਗਾ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪੜੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਟੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, CC ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਟੂ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, CC ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰੂਗਾ, ਦੱਸੂਗਾ, ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕੱਢਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕੱਢਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਲਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਓਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਸਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਓਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਖਤਰੋਂ ਕਾ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਦੇ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਖਿਲਾੜੀ 420 ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਜੀਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਓਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? 1971 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1970 'ਚ ਹਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1971 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ 1972 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਆਨਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। ਇੱਕ ਨਾ ਪੁੱਤਰੋ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 1970 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ 1962 ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ 1971 'ਚ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਈਮੇਲ, ਅਤੇ 1970 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰੋ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ ਈਮੇਲ ਦਾ? ਈਮੇਲ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਮ ਹੈ, ਬੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਬਰ ਭਾਟੀਆ ਹੈ, ਜੈਕ ਕਿਲਬੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੇ ਟੋਮਿਲਸਨ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਟਿਮ ਬਰਨਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਗਾ HTTP ਦਾ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ HTTP, ਹਾਂ, ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੈਂਟ ਕਫ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਕਿਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਭਾਈ? ਇਹ ਬੈਂਟ ਕਫ
ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਹੋਟਮੇਲ ਦਾ ਪਿਓ। ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਈਸੀ ਦਾ ਪਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਆਈਸੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਈਸੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਈਸੀ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਿਲੀਕੋਨ ਦਾ। ਓਕੇ, ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਰੇ ਟੋਮਿਲੀ ਸਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਈਮੇਲ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ਡ ਦਾ ਈਮੇਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। SMTP ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ POP ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੋਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ UDP ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਈਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ, ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਮੇਲ ਇਨ ਦਾ ਮੇਲ ਬਾਕਸ। ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰੋ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਆਊਗੀ ਕਹਿੰਦੇ SMTP ਜਾਂ ਪੋਪ ਕਰਕੇ, HTTP ਜਾਂ SMT ਕਰਕੇ, POP3 ਜਾਂ IMAP ਕਰਕੇ, IM ਜਾਂ SMT ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਆਊਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਕਰਕੇ, ਪੋਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ IMAP ਕਰਕੇ। ਇਹ ਰੱਟੇ ਲਾ ਲਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ 18ਵੇਂ 'ਤੇ ਭਾਈ। 18ਵੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ MSN ਅਤੇ AOL ਕਿਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਐ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇ ਆਨਸਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B ਆਪਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਮੈਂ B ਆਪਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਮਟ ਆਫ Gmail। ਕਹਿੰਦੇ Gmail ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ GB ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Gmail ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ Gmail ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਫੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ Gmail ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ 21 MB 22 MB 25 MB ਕਿ 29 MB। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 25 MB ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਮਟ, ਇਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਪੁੱਤਰੋ, ਗਲਤ ਰੀਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਮਟ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ MB ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। 25 MB ਦੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਆ ਪਿਆ ਹਾਊ ਮਚ ਸਟੋਰੇਜ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ Gmail ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ 15 GB ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ 25 MB ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 25 ਇੰਨੀ ਲਿਮਟ ਆ ਉਹਦੀ। ਸਟੋਰੇਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਹ 15 GB ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਐਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਵਾਮੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਯਾਹੂ ਮੇਲ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਡੈਨਸ ਰਿਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਸਚਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਰੀ ਜੰਗ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਫਿਲੋ, ਜੇਰੀ ਜੰਗ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਫਿਲੋ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਹੂ ਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਮੇਲ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਈਮੇਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਈਮੇਲ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਈਮੇਲ ਰੋਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਮੇਲ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪੌਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੈਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਨੇ? ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੈਰੀ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੈਰੀ ਨੇ ਯਾਹੂ ਮੇਲ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀਮੇਲ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਪੌਲ ਨੇ। ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਭਾਈ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੂ ਈਮੇਲ। ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਈਮੇਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। SNMP, HTTP, PGP, POP। ਪੌਪ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਗਾ? ਪੌਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ? SMTP, ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ HTTP ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ HTTP ਦਾ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ SNMP, ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ PGP। ਜਿਹੜਾ PGP ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰੋ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਲਓ, PET ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਟੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਆਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ SMTP ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੋਰਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਪੋਰਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ 80, 25, 36, 45। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ POP 3 ਕਿੰਨੇ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਿਹੜੀ POP ਹੈ, POP 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੋਰਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ SMTP, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 25 ਪੋਰਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 110 ਪੋਰਟ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। POP3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੋਰਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? 110 ਪੋਰਟ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ, ਅਮੰਗ ਦੀਜ਼ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਈਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਈਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆਗਾ? ਜੀਮੇਲ ਹੈ, ਯਾਹੂ ਹੈ, AOL ਹੈ, MS ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਈਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜੀਮੇਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਹੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, AOL ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। C ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ। ਸੌਰੀ MS ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ MS 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿੰਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ MS ਆਊਟਲੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MS ਆਊਟਲੁੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ AOL ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, AOL ਇਹ ਈਮੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੋਜਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਮ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੈਗੇ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਇਰਸ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਫਰੋਡ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਲਵੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਲਾਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵ ਈਮੇਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ SMTP ਅਤੇ POP3 ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟ, ਮੇਲ ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਟ ਅਤੇ MDP ਮੇਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ MUA
MAUA ਕੀ ਆਊਗਾ, ਮੇਲ ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਸੀਪੈਂਟ ਆਰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟੂ ਆਲ ਅਦਰ ਰੈਸੀਪੈਂਟ ਆਫ ਮੈਸੇਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ, ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਉਹੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਲਾਈਂਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, CC 'ਚ ਆਉਂਦਾ, BCC 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 2 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ BCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਈਂਡ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਲ ਆਊਟ ਗੋਇੰਗ ਮੈਸੇਜ ਆਰ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਵਿਚ ਫੋਲਡਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਮਾਂ ਸੌਖਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, 8ਵੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲੱਗ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਸੈਂਟ। ਓਕੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਬਾਈ ਈਮੇਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ। PDF ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰੋ, PDF ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ PDF ਨਾਲ 4 ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ PDF, ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੁੱਤਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਥ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ 2 ਮੈਥ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ ਲੈਕਚਰ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ 8-9 ਤਰੀਕ ਟੱਪਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਆ। 10 ਤੋਂ 12 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ 7-7, 8-8 ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚ ਦੂੰ ਮੈਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਬਸ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ 3 ਜਾਂ 4 ਮਿਲ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਡੇਲੀ, ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਰਦ ਕਰ ਦੂੰ ਤੁਹਾਡੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਓਗੇ ਕਿ ਪੰਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਧੜਾਈ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਛੱਡੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰੋ ਬਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਤੰਦਰੋ, ਕੰਜਰੋਂ ਜਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਜਮਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਊ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 4-4, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ, ਕਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਲਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਰੋਟੀਆਂ ਘੱਟ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਤੰਦਰੋ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 'ਚ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਤਾ, ਅਤੇ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, 70% ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੈਥ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪਤਾ, ਸਵਾਲ ਕਿਸੋਂ ਆਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਭਾਈ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੀ ਚੱਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੰਡਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੱਕੀ ਹੋਣਾ ਗਾ।
ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੰਗਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਯਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਝੋਟਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਪਤੰਦਰ ਲੱਸੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਨੂੰ। 10 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਸ਼ੇਰੋ ਲੱਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ, ਲੱਸੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਪਤੰਦਰ ਪਾਸੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤੰਦਰ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਇਆ ਪਤੰਦਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਚੱਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਭਾਈ 4-5 ਜਣੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਹਵਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਤੰਦਰ ਦਾ ਪੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਟਾਕੀ ਡਾਲੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਲਓ ਬਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ। ਝੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਝੋਟਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਗੌਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ। ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰੂਤੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਲਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਗਰ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰਿਆ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਈ ਆਓ ਜੀ, ਬੈਕ ਕਰਾਈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੌਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਡੀ ਭਾਈ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਰੋਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਤੰਦਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਸੀਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹਲੀ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ।